أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang sudah hadir mohon bersiap karena sebentar lagi kelas Zoom akan segera dimulai. Dan diharapkan jamaah untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian. Jika memang diperlukan alat tulis, silakan untuk mempersiapkannya. Syukron. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'isnata'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang Allah muliakan, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada kita yang tak terhingga. Sebagaimana salawat dan salam semua tercurahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah sampai berjalan pada hari kiamat kelak. Di hari Jumat sore yang insya Allah berkah ini, Alhamdulillah, kita masuk kembali dalam kajian fikih wanita. Dan saat ini kembali bersama Ustazah Aini, kita masuk dan melanjutkan pembahasan dengan judul larangan bagi wanita haid dan nifas. Untuk para jamaah sekalian, saya ingatkan kembali untuk peserta yang telah bergabung dimohon untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian. Saya juga ingin mengucapkan syukron pada media yang telah membantu kami, yaitu pada Ahwat Bersalawat, kemudian An-Nabawi Media, Paula Family, Pemakurangan Aksiana Hana Indonesia, lalu Kawan Sejalan, Intojana, Izatunisa, Sebatan Nasr, Cinta Kurang Foundation, Hijabers Community, dan khususnya pada Ahwat Bergerak dan juga Majelis Talim Hadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara kajian ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini kita lanjut, kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu dari Ufti Nurul. Untuk Ufti Nurul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ukhti Dila. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, yang artinya, dan mereka mengatakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsir untuk Ukti Nurul yang telah membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 222. Dan semoga dengan pembacaan tilawah ini kajian kita berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan profil dari Harijati Foundation, yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Harijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Harijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, dan juga seorang penulis Islam yang produktif, yaitu Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma SOSMH, dengan legalitas resmi lembaga bernama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Untuk mengetahui mengenai profil maupun kegiatan Hadijati Foundation, jamaah langsung cek dan follow Instagram kami di @hadijati_foundation_Indonesia, lalu @peggy_melati_sukma_hadijah, atau di Hadijati Network lainnya seperti @ahwatbergerak_Indonesia, lalu @mt_hadijati_saliha, dan @hadijati Cergesar. Dan juga bisa cek dan sekaligus subscribe YouTube kami di Hadijati Foundation dan juga Ahwat Bergerak Indonesia. Lalu untuk saat ini kami akan memutarkan video dari saudara kita yang di Palestina. Langsung saja mari kita lihat videonya. بفتكر انه اخوي شهيد، شهيد الانسانيه، شهيد العمل الوطني والانساني. يا رب لك الحمد الشكر. تنسيق قالوا له اطلع تنسيق، هاي التنسيق تبعهم، هذا هو تنسيق ولاد الحرام، هاي التنسيق تبعهم. ايوه الحمد لله رب العالمين، احنا كل هيكنا عزة، كل هيكنا احنا ناس بنقدم رساله انسانيه. هذا اخويا الحمد لله رب العالمين بفتكر له شيء، بفتكر له شيء. الحمد لله رب العالمين. احنا اثنين شهداء بنفتخر. اخوي محمد شهيد، محمد صبحي عوض شهيد، واخوي حاكم صبحي عوض شهيد، ويا ربي لك الحمد والشكر. نفتخر باخونا وابن عمنا شهيد. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمك. يا تنسيق والله من اي تنسيق هذا، والله لو ما سطر ربنا كان وقع للتانيين. الله اكبر، الله يحميك يا شباب، الله يحميكم، الله يبارك يا شباب. Subhanallah, kita sudah saksikan ya untuk video dari Palestina yang saat ini terjadi sejak 7 Oktober 2023. Pasukan pembebasan Palestina dari jalur Gaza melakukan serangan besar secara mendadak ke berbagai wilayah Palestina yang diduduki Zionis Israel dalam gerakan perlawanan yang disebut Saifun Al-Aqsa atau Operasi Badai Al-Aqsa.
Serangan mengejutkan ini sebagai respon atas penistaan yang dilakukan terhadap Masjidil Aqsa serta kekejian terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Serangan ini mengakibatkan berjatuhan korban di pihak penjajah lebih dari 700 orang, termasuk pasukan dari batalion-batalion militer mereka. Zionis merespon dengan mengirim serangan besar-besaran pada jalur Gaza dan juga menginvasi wilayah tepi barat serta Al-Quds, dan korban pun berjatuhan. Serangan perlawanan terbesar secara mendadak dilakukan oleh pasukan pembebasan Palestina dari jalur Gaza. Lalu selama ini juga 90% tanah Palestina direbut paksa dan dijadikan negara Zionis Israel. Namun, serangan perlawanan hanya dalam 1 hari telah merebut kembali 22 wilayah terdekat dari jalur Gaza. Terlihat rakyat Gaza yang menembus blokade dan memasuki tanah yang sedianya adalah negeri tempat tinggal mereka sebelumnya. Berderai air mata dan meneriakkan Allahu Akbar. Kami bisa menginjakan kaki di Beersheba, tanah kami yang selama 80 tahun ini terjaga. Perang besar telah pecah. Penjajah mengirimkan pasukan besar menyerang jalur Gaza yang dikabarkan hampir 300 bahkan ribuan syahid dan ribuan terluka. Sementara di pihak Zionis, lebih dari 350 telah terjadi korban serta salah satu mayor jenderal dari pasukan khusus Zionis Israel disandra pasukan perlawanan. Mari kita semuanya, jamaah, teruslah kirim doa untuk saudara kita yang memperjuangkan haknya dan terus berjuang menjaga Masjidil Aqsa. Terus doakan dan mari tunjukkan kepedulianmu. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah juga bisa yang ingin membantu dengan cara berdonasi untuk Palestina bisa melalui Hadijati Foundation dengan langsung kirim ke nomor rekening yang tertera di layar. Nomor rekeningnya 789 1011 018 atas nama Yayasan Hadijati Amanati Indonesia. Langsung bisa ditulis atau difoto ataupun juga di screenshot. Bisa juga ya untuk para jamaah lihat di running text yang berjalan di bawah ini ataupun melihat postingan-postingan kami dan bisa juga langsung menghubungi nomor online care Hadijati Foundation. Apapun donasi dari jamaah atau muslim-muslimah sekalian sangat berpengaruh pada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan di Palestina. Dan insya Allah akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sudah selesai ya untuk jamaah di foto atau di screenshot. Dan sekarang saya akan mengenalkan kembali masuk ke kajian. Saya akan membacakan profil dari narasumber hari ini yaitu Ustazah Aryani Elsi dengan pendidikan Pesantren Hasan Jufri, Bawean, Gresik, Jawa Timur, Pondok Modern Gontor 1, Jawa Timur, kemudian S1 Fakultas Syariah dan Hukum, International Islamic University Islamabad atau IIUI, Pakistan, lalu S2 Fakultas Syariah, kemudian Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, IIQI, lalu untuk aktivitas beliau saat ini, menjadi tim asatidz Rumah Fikih Indonesia, kemudian menjadi redaktur rumahfikih.com, menjadi dosen sekolah fikih e-learning, dan juga menjadi narasumber Islam itu Indah Trans TV, Tanya Hasanah Trans 7, dan Mozaik Islam Hidayah. Ya, sekian itu mungkin profil sedikit ya dari Ustazah ini, Masya Allah untuk profilnya. Lalu untuk saat ini apakah sudah masuk Ustazah Aini? Sudah. Oh, sudah ya, baik. Untuk Ustazah, kami persilakan untuk memulai materi hari ini. Tafadhol saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan masih dengan fikih darah wanita, tapi bedanya dengan pertemuan sebelumnya, kalau sebelumnya kan bagaimana cara membedakan
haid, istihadah, dan darah nifas juga ya. Hari ini kita bahas konsekuensinya. Kalau kita sudah bisa membedakan jenis darah yang keluar dari diri kita, terus konsekuensinya bagaimana? Kalau kita sudah tahu bahwa kita sedang haid atau kita sedang nifas, apa saja yang terlarang untuk kita hindari, sehingga kita tidak melakukan larangan-larangan yang seharusnya kita tinggalkan. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan bagi wanita haid dan nifas. Kira-kira ini akan kita bahas pada hari ini. Pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Ketiga, tawaf. Kemudian, kelima, jima. Keenam, menyentuh mushaf. Keempat, jima. Kelima, menyentuh mushaf. Kemudian, keenam, melafadzkan Al-Quran. Ketujuh, masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalamnya. Kemudian, yang terakhir adalah diceraikan. Ini kira-kira ada, setidak-tidaknya ada 8 poin yang harus kita hindari. Ada satu lagi, kalaupun itu harus kita sebutin, nomor 9, tidak boleh berwudu. Kalau harus ada nomor 10 lagi, tidak boleh membawa najis dengan sengaja ke dalam tempat suci. Ya, tidak boleh membawa najis dengan sengaja ke dalam tempat suci atau diletakkan ke benda yang suci. Oke, nomor 1 tentang sholat. Rasulullah mengatakan, inna damal haidi damun aswadu yu'raf. Fa'idha kana dhalika fa'amsiki anis sholati, fa'idha kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Darah haid itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu, janganlah sholat. Bila sudah selesai, maka berwuduklah dan lakukanlah sholat. Artinya, kalau tidak sedang haid, maka kita disuruh untuk tetap sholat. Idza aqbalatil haidatu fada'i as-shalah. Dari Fatimah binti Abi Hubaysh bahwa Rasulullah bersabda, bila kamu mendapatkan haid, maka tinggalkanlah sholat. Nah, jamaah sekalian gini, sholat ini adalah tiang agama. Dia adalah rukun Islam yang kedua. Yang kalau sengaja meninggalkannya, dia adalah dosa besar. Dan kalau mengingkari kewajibannya, kita bisa dianggap keluar dari agama Islam. Tapi ketika kita sedang haid, ya, kita justru disuruh libur. Kita justru dicabut kewajiban sholatnya. Jadi ya nggak usah gini, aduh gimana ya, saya udah lama nih nggak sholat, saya pengen sholat walaupun haid. Jangan, ya jangan. Jadi kita memang terlarang, bukan tidak dianjurkan sholat, bukan, tidak boleh atau haram melaksanakan sholat. Namun yang jarang orang lain tahu, banyak yang masih belum tahu bahwa kalau ada orang yang mengalami haid, kemudian dia suci di waktu yang kedua, artinya ada seorang suci di waktu asar atau ada orang suci di waktu isya, maka sholat yang sepasang dengannya, yaitu maghrib, itu wajib diqadha. Atau dia suci di waktu asar, maka dia mengqadha sholat zuhurnya. Ini dia. Kalau ada orang yang suci di waktu asar, wajib baginya mengqadha sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan oleh Imamul Haramain, salah satu ulama dalam madhab Asy-Syafi'iyah, mengatakan, summa yattafiq inqita'ul haidhi fi akhirin nahar, fayajibu qada'u zuhri ma'al asri. Kemudian mereka, yakni para ulama dalam madhab Syafi'i, sepakat jika darah haid sudah berakhir atau berhenti di siang hari, ya, jika berhenti di akhir siang itu sebelum matahari terbenam, beberapa saat sebelum itu berarti kan masih masuk waktu asar ya. Kira-kira matahari terbenam jam berapa nih? Misalnya jam 6 kurang 10. Oke. Maghrib jam 6 kurang 10, oke, misalnya. Nah, ada orang haid, terus darahnya berhenti di akhir siang.
Anggaplah darahnya berhenti jam 5:30, jam 5:30 sore. Maka yang wajib bagi dia adalah sholat zuhur dan asar. Gitu ya. Tapi kan zuhur tadi saya masih keluar darah. Iya, nggak apa-apa. Jadi asar sama zuhur ini masuk dari bagian yang sholatnya itu sepasang. Jadi kalau misalnya dia suci di waktu asar, maka sama dengan kalau dia suci di waktu zuhur. Sehingga dia masih diberikan kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur. Terus bagaimana caranya dia sholat zuhur sedangkan waktu sudah masuk asar, bahkan udah mau maghrib? Yang wajib dia kerjakan adalah Ya, baik jamaah. Keluar untuk ustazah ini ya keluar. Jadi tunggu sebentar ya. ini tadi saya mental ya. Iya ustazah. Silakan dilanjutkan. Baik. Jadi misalnya dia suci di waktu asar, dia kan wajib qadha sholat zuhurnya juga. Maka yang dia kerjakan di 5:30 saat darahnya berhenti itu, dia mandi, menghilangkan hadas besarnya, kemudian dia qadha. Sebentar ya, saya ganti koneksi sebentar. Ini kayaknya koneksi saya bermasalah. Oke, baik. Kita lanjut ya. Mohon maaf ini. Udah ya, intinya kalau misalnya suci di waktu asar, zuhurnya wajib diqadha. Begitu juga kalau sucinya di waktu isya. Jadi maghrib dan isya ini kan sholat sepasang sebetulnya ya. Yang kalau dia dalam perjalanan bisa dijamak tuh maghrib dan isyanya. Nah, kalau seseorang itu suci di waktu isya, maka dia juga wajib melaksanakan sholat maghrib. Gimana caranya sholat maghrib padahal dia baru suci di waktu isya? Maghribnya diqadha. Ini di dalam Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali, beliau mengatakan, walana marawa al-Asram wa Ibnu Munzir wa ghairuhuma bisnadihim an Abdurrahman bin Auf wa Abdullah bin Abbas annahuma qala fil haidhi tadharu qabla tulu'il fajri bi raq'atin tusalli al-maghrib wal 'isha fa idza taharat qabla an taghruba asy-syamsu shallati adh-dhuhra wal 'ashra jami'an. Ya, jadi ini kita lihat nih yang paling terakhir nih. Apabila suci sebelum terbenamnya matahari, ya, misalnya tadi menjelang jam setengah 6 sore ya, maka baginya menjamak sholat zuhur dan asar. Nah, begitu juga maghrib dan isya nih. Jika ia bersuci, sebentar saya ambil ini dulu laser point, ya ini dia. Jika dia bersuci sebelum terbit fajar, kira-kira beberapa saat di akhir waktu isya. Waktu isya itu berakhirnya kapan? Sebelum subuh. Jadi kalau sekarang subuh misalnya jam 4:15, terus dia sucinya misalnya jam 4 kurang 10 gitu ya. Itu kan waktu isya masih ada tuh.
sucilah dia, bangunlah dia jam 4 kurang 10 atau jam 4 kurang 15 dia bangun, wah ini udah akhir Isya banget, segera dia mandi, kemudian dia melaksanakan sholat Isya, kemudian mengqadha maghrib jika memungkinkan. Intinya kalau suci di waktu Isya, maka kewajiban maghrib masih menjadi kewajibannya atau masih harus untuk ditunaikan. Oke, berikutnya sekarang dengan berpuasa. Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Nabi mengatakan, bukankah apabila wanita mendapatkan haid, dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh berpuasa. Nah, artinya gini, kalau ada orang sedang berpuasa, puasa itu kan dimulai dari subuh sampai maghrib. Lalu begitu dia berpuasa, tiba-tiba jam 12 siang dia keluar darah haidnya. Maka otomatis puasanya tidak boleh dilanjutkan. Dan dia harus meniatkan puasanya batal saat itu. Karena tidak boleh orang dalam keadaan haid, tiba-tiba dia masih ingin berpuasa. Tapi kan puasa itu perbuatan yang baik. Iya, perbuatan yang baik. Tapi aturan mainnya, kalau kita berstatus sebagai wanita haid antara subuh sampai maghrib, maka puasa tidak boleh dijalankan. Bagaimana dengan orang yang suci di malam hari? Suci dari haid itu misalnya malam. Terus misalnya besok saya berniat untuk berpuasa. Pokoknya besok nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana. Saya niat mau puasa deh besok. Soalnya saya udah suci nih. Tapi saya masih belum bisa mandi, terlalu dingin malam ini, mana ngantuk banget, mana kurang enak badan. Udahlah saya besok aja mandinya kira-kira sebelum sahur. Udah dia niatkan begitu ya. Qadarullah dia terbangun sudah masuk subuh. Anggaplah misalnya dia bangun 4:30 atau bahkan mungkin jam 5. Puasa sudah dimulai dari tadi. Karena mulainya puasa begitu masuk waktu subuh. Bagaimana nih? Apakah dia lanjutkan puasanya dalam kondisi belum mandi? Atau dia libur aja lagi nggak puasa? Nah, ini dia nih. Larangan berpuasa berlaku bila haidnya masih terjadi antara subuh sampai maghrib. Jika haidnya sudah selesai di malam hari, lalu dia berniat untuk berpuasa besoknya, namun ternyata dia kesiangan bangun, bolehkah dia melanjutkan puasanya dalam keadaan belum mandi besar? Jawabannya boleh. Kenapa? Sebab dia sudah berniat dari malam hari atau tabiyatun niyah, dan haid sudah selesai sejak malam sebelum subuh. Begitu bangun, dia segera mandi dan meneruskan puasanya. Jadi jamaah sekalian, yang nggak boleh itu adalah orang yang masih berstatus sebagai haid. Masih mengalir darahnya, masih keluar darahnya dari subuh sampai maghrib. Misalnya saya pikir saya udah suci nih, ya kan? Terus saya niat puasa. Terus habis itu saya sahur lah, apalah. Terus tiba-tiba begitu saya mau berangkat ke kantor gitu ya, jam 6 pagi darah saya ternyata masih ngeflag, masih keluar, belum benar-benar suci, masih masuk dalam hitungan haid. Oh, berarti saya batalin puasa saya. Tapi kalau udah benar-benar berhenti dari malam, udah niat puasa juga, ya sudah, walaupun belum mandi di waktu subuh, tetap puasanya harus dilanjutkan karena itu tidak batal. Dari mana lanjutannya? Dari mana dalil atau landasannya? Ketika Aisyah binti Abi Bakar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasil wa yasum. Rasulullah pernah bangun di waktu subuh dalam keadaan junub, dan ini terjadi di bulan Ramadan ya. Akibat berhubungan badan dengan istri beliau, setelah bangun beliau mandi dan meneruskan puasanya. Ya, jadi Nabi malamnya berhubungan badan, belum mandi, sama kan berstatus hadas besar sebetulnya. Bedanya dengan tadi kan orang suci dari haid. Kalau ini orang selesai dari berhubungan badan tapi dia belum mandi. Maka setelah itu dia terbangun, Rasulullah itu terbangun saat azan subuh dikumandangkan. Berarti udah masuk subuh nih, udah dimulai nih puasanya. Ternyata Nabi kesiangan, atau maksudnya terbangun itu dalam kondisi belum mandi.
belum sahur juga pastinya. Yang Nabi lakukan, Nabi meneruskan puasanya sampai maghrib dan tidak mengkodoknya. Nabi mandi, kemudian sholat, kemudian melaksanakan puasa sampai maghrib. Tuh ya. Oke. Yang tidak boleh adalah melakukan penyebab hadas besar pada saat puasa sudah dimulai atau belum berakhir. Hubungan badannya dikerjain siang hari, darah haidnya keluar siang hari. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau darahnya berakhir di malam hari, atau hubungan badannya berakhir sebelum subuh, tinggal mandinya doang yang belum, itu puasanya tetap dilanjut sampai maghrib, tinggal mandi saja. Oke. Larangan tawaf. Orang tawaf itu tidak boleh dalam kondisi haid ya mas kalian. Makanya kalau kita ini melaksanakan tawaf misalnya tanggalnya itu kok kayaknya akan berbarengan dengan tanggal haid. Atau hajinya mungkin akan berbarengan dengan tanggal saat kita mau haid. Maka bisa diantisipasi dengan minum pil penunda haid. Kalau tubuh kita bisa berpengaruh ya. Kalau ngaruh, ada orang udah minum pil penunda haid tetap haid-haid aja ada. Tapi ada juga yang memang cocok dengan pil penunda haid sehingga darahnya memang tertahan untuk tidak keluar. Nabi mengatakan at-tawafu bil baiti salatun, bahwa tawaf di Baitullah itu ada kesamaan dengan sholat. Dalam hal harus menutup aurat, harus suci dari hadas. Ya. Kecuali bedanya tawaf dengan sholat itu, kalau sholat nggak boleh ngobrol dalam sholatnya, tapi kalau tawaf itu boleh berbicara. Nah, jadi ada persamaannya bahwa tawaf itu harus dilakukan dalam keadaan suci dari haid. Sebagaimana ketika Nabi itu mengatakan pada Aisyah yang sedang haid pada saat Nabi sedang melaksanakan haji bersamanya, Nabi mengatakan pada Aisyah, if'ali ma yaf'alul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang berhaji kecuali bertawaf di sekeliling Ka'bah. Apa yang Nabi bilang lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang berhaji. Orang haji ngapain aja? Orang haji itu wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jumrah. Ini semua boleh dilakukan dalam keadaan haid. Tapi ketika waktunya untuk melaksanakan tawaf ifadah, nah, tidak boleh dilakukan dalam keadaan haid. Ada kekeliruan dalam memahami hadis tersebut ya. Rasulullah menyampaikan hal ini pada Aisyah saat beliau berdua sedang berhaji. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini bukti bahwa wanita haid boleh baca Quran, boleh nyentuh mushaf gitu ya. Boleh melakukan apa aja, yang nggak boleh cuma tawaf doang. Karena kan Nabi bilang, lakukanlah apa yang dilakukan oleh haji kecuali tawaf. Ini dianggap, oh berarti semua boleh, tawaf doang yang nggak boleh. Nah, ini dibolehin baca Quran, dibolehin megang mushaf. Ya, nggak seperti itu cara ngambil kesimpulannya. Apakah Nabi memperbolehkan Aisyah sholat dan puasa? Hanya gara-gara Nabi dalam hadis ini hanya melarang tawaf, kan nggak begitu. Jadi larangan sholat ada dalilnya di hadis yang lain. Larangan puasa ada dalilnya di hadis yang lain. Nah, di sini dalam hadis ini larangannya adalah larangan tawaf. Itu. Tapi rangkaian rukun dan wajib haji yang lain itu boleh dilakukan. Seperti apa tadi yang saya sampaikan? Wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lantar jumrah. Itu boleh. Wanita haid tetap boleh melakukan rukun-rukun haji. Sudah ya? Baik. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah menyentuh mushaf. Di surat Al-Waqi'ah ayat 79 disebutkan, la yamassuhu illal mutahharun, janganlah menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Disucikan dari apa? Disucikan dari hadas. Baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas kecil itu maksudnya orang yang tidak punya wudhu. Maka jangankan perempuan haid, orang mau laki-laki atau perempuan yang tidak punya wudhu saja, itu tidak boleh menyentuh mushaf. Ya. Kemudian yang berhadas besar apalagi, orang yang habis berhubungan badan belum mandi, itu nggak boleh menyentuh mushaf.
Orang yang habis keluar air mani atau habis keluar darah haid belum mandi, itu juga nggak boleh menyentuh mushaf. Mandi dulu, hilangkan hadas besarnya, baru sentuh mushaf. La yamassuhu illal Qur'an, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidaklah boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Orang yang mengalami haid, dia berhadas besar, makanya tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, nanti kalau ada yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan mushaf itu? Jamaah sekalian, mushaf itu tidak melulu Quran 30 juz. Ya. Karena di masa Nabi itu mushaf juga belum jadi satu bundel seperti di zaman sekarang. Di zaman dulu mushaf itu hanya satu lembar saja, kalau ada tulisan Al-Qur'annya udah jadi mushaf. Satu lembar bukan satu lembar kertas di masa itu ya, karena belum ditemukan kertas. Misalnya dalam kulit hewan yang sudah dikeringkan, atau pelepah-pelepah tumbuhan, atau kemudian batu yang pipih ya, yang di atasnya ditulis-tulis ayat Al-Quran. Ketika wahyu turun, Allah suruh beberapa juru tulisnya untuk menulis Al-Quran. Itulah yang menjadi mushaf, dan itu tidak boleh dibawa atau disentuh oleh orang yang sedang berhadas besar, salah satunya wanita haid. Ini dia, mushaf adalah segala sesuatu yang di atasnya atau di dalamnya tertulis lafaz Al-Quran. Di zaman sekarang, mushaf itu difahami hanya dengan satu bundel buku, padahal mushaf bukan hanya itu saja. Selembar kertas yang di atasnya ditulis salah satu surat dalam Al-Quran juga bisa disebut mushaf dan dilarang disentuh oleh wanita haid. Di masa Nabi, mushaf belum disatukan, sehingga kulit binatang, pelepah kurma, ataupun lempengan batu yang di atasnya tertulis kalamullah juga disebut sebagai mushaf. Ada yang bertanya, kalau Quran digital itu mushaf bukan ya? Kalau dia mushaf, berarti wanita yang sedang haid tidak boleh men-swipe-nya, gitu ya. Ini nanti para ulama zaman sekarang pun itu beda pendapat. Apakah Quran digital itu masuk dalam kategori mushaf atau tidak? Kalau itu masuk kategori mushaf, nggak boleh di-swipe ya kalau kita sedang haid. Tapi kalau ternyata itu bukan dianggap mushaf, ya berarti dalam kondisi haid kita boleh men-swipe tanpa membacanya. Di-swipe doang. Di-swipe gitu kan. Nah, kenapa kok ada yang mengatakan itu bukan mushaf? Karena itu hanya dianggap pantulan cahaya saja, bukan tertulis. Jadi tidak ada lafaz Al-Quran yang ditulis di atas layar HP kita. Di dalam HP kita pun kalau dibongkar tidak akan berceceran huruf-huruf hijaiyah keluar gitu ya, enggak. Ini cuma dianggap sebagai pantulan cahaya. Namun kalau kita mau ambil pendapat yang apa namanya, yang lebih berhati-hati ya sudah. Kalau kita tidak punya wudhu, apalagi dalam kondisi haid, tidak usah diaktifkan Quran digitalnya, ya tidak usah dipencet, itu lebih aman dan lebih selamat sebetulnya. Lagian ngapain di swipe juga, toh nggak boleh ngebacanya juga. Oke. Memegang Quran terjemah bagaimana? Apakah diperbolehkan? Apakah Quran terjemah itu masuk dalam kategori mushaf yang terlarang disentuh oleh wanita haid? Kemudian Imam Nawawi Bantani mengatakan, amma tarjamatul mushaf al-maktubat tahta suturihi fala tu'ta hukmut tafsir bal tabqa lil mushafi hurmatu masihi wa hamlihi kama afta bihi Sayyid Ahmad Dahlan. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, jadi kita punya ulama zaman dulu banget dari Banten, namanya Imam Nawawi. Kealiman beliau itu sudah tersohor di seluruh dunia, bahkan menyaingi kealiman para ulama di Mekah di masa itu. Ya. Nah, beliau menulis satu kitab fikih dalam bahasa Arab. Beliau menyusun fatwanya, antara lain salah satu fatwanya adalah mushaf terjemah, ya terjemahan mushaf Al-Quran yang ditulis di bawah kertas dari mushaf, maka tidak dihukumi sebagai tafsir. Kalau tafsir itu boleh disentuh oleh wanita haid. Tapi kalau Quran terjemah, beliau tidak memasukkan sebagai tafsir yang boleh disentuh saat haid. Ya. Kenapa? Karena terjemahan Quran masih berstatus mushaf.
Ini juga yang difatwakan oleh Said Ahmad Dahlan. Tahu nggak teman-teman siapa Said Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah di Indonesia. Jadi para ulama kita di zaman dahulu itu bahkan haid pun tidak diperbolehkan untuk menyentuh Quran terjemah. Yang isi kontennya itu masih 50-50 antara Quran sama terjemahannya. Kecuali kalau buku tersebut ya kontennya banyakkan yang bukan Qurannya. Misalnya di dalamnya ada Al-Qurannya, ada terjemahnya, ada kisah-kisah teladannya, ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Jadi di dalamnya bukan jadi sebagai mushaf lagi, tapi jadi buku keislaman atau bahkan jadi tafsir. Tafsir itu bukan Quran terjemah ya teman-teman. Tafsir itu penjelasan-penjelasan ayat per ayat tentang Al-Quran. 30 juz Al-Quran itu bisa saja kalau dijadikan tafsir itu jadi 30 jilid. Itu ya, bisa jadi 30 jilid. Oke, terjemahan Al-Quran bukan sesuatu yang memperjelas kandungan. Tapi dia masih masuk dalam kategori Al-Quran sehingga masih dianggap sebagai mushaf. Oke, kemudian berikutnya lagi nomor 5 sekarang. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat untuk tilawah. Yang nggak boleh niatnya adalah untuk tilawah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Jangan seorang yang haid atau junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Ya, orang haid, orang junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Kemudian an Abi Wa'il qala kana yuqal la yaqra'ul junubu walal haidu wala yuqra' fil hammam wa halani la yadhkurul 'abdu fihim Allah 'indal khala'i wa 'indal jima' illa anna ar-rajula idza ata ahlahu bada'a fasamallah. Kita lihat paling atas. La yaqra' al-junub walal haid. Jadi orang yang sedang berhadas besar karena junub ataupun karena haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Maksudnya membaca dengan niat untuk tilawah. Sementara kalau membaca Al-Qurannya dengan niat selain tilawah, itu diperbolehkan. Seperti niatnya untuk zikir atau ingin mengucapkan kalimat thayyibah. Contohnya, ketika kita mendapatkan kesenangan atau hadiah, lalu kita mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sih penggalan ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah ayat 2. Tapi saat kita melafatkan itu tidak ada niatan untuk ngaji. Nggak ada niatan untuk tilawah. Oh, berarti boleh. Atau kita ingin berzikir misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu ya, atau Rabbil firli. Atau Rabbana zalamna anfusana. Itu semuanya adalah bagian penggalan dari Al-Quran. Tapi tidak diniatkan untuk tilawah, hanya berniat untuk zikir, itu juga diperbolehkan. Yang dimaksud membaca Al-Quran atau bertilawah adalah menggerakkan mulut dan lisan sampai keluar suaranya, bisa dengan melihat teks atau tanpa teks sekalipun. Maka wanita haid dilarang melafadzkan Al-Quran lewat lisannya dengan niat bertilawah. Namun jika membaca di dalam hati atau membatin dan mendengarkan Al-Quran, itu boleh saja. Ya, jadi jamaah sekalian, yang disebut dengan membaca itu melafadzkan Al-Quran dengan lisan sampai keluar suara. Oke, artinya apa? Kalau ada yang bilang, boleh nggak megang mushaf, tapi kita nggak baca? Yes, kita bahas poin yang tadi dong, pegang mushaf itu larangan tersendiri. Atau saya mau baca Quran tapi saya nggak pegang mushaf. Atau saya baca Quran tapi saya cuma pegang Quran digital doang di HP. Boleh nggak? Jangan digabungkan antara megang sama baca. Itu dua poin yang berbeda. Megang mushafnya itu terlarang. Terlepas sambil baca atau enggak. Ya, Quran digital oke lah, anggaplah misalnya ambil pendapat yang bukan mushaf. Tapi jangan bunyi mulutnya dengan niat tilawah. Yang kita bahas itu adalah bunyinya mulut kita mengeluarkan suara Al-Quran dan itu diniatkan tilawah dengan atau tanpa teks yang kita sentuh ataupun kita lihat. Sekarang ini misalnya saya haid, maka saya tidak boleh tilawatul Quran walaupun saya tidak memegang mushaf, walaupun di depan saya tidak ada teks Al-Quran, tapi kalau mulut saya keluar suara membunyikan Al-Quran dengan niat untuk tilawah, ya ini yang disebut dengan tilawah yang terlarang.
Ya jamaah, ditunggu kembali ya jamaah, karena Ustazah ini sedang terpental lagi. Dan mungkin yang belum menyiapkan alat tulis atau terlambat catatannya bisa langsung disiapkan. Kita akan menunggu sejenak untuk Ustazah ini kembali pada Zoom. Dan mungkin nanti kalau materi sudah selesai, jika ada yang ingin bertanya, dipersiapkan saja pertanyaannya mengenai tema hari ini, bisa raise hand ataupun nanti bisa chat di kolom komentar setelah materinya selesai. Oke, baik, kita silakan untuk menunggu saja ini. Cukup. Ini mohon maaf, kenapa lagi ya? Saya dari tadi siang ada kajian online nggak pernah bermasalah nih. Tadi lancar kajian sebelum ini. Qadarullah ya. Ya, kita ulang sedikit. Yang paling terakhir, membaca Al-Quran Ya, bagi wanita Pan haid Ustazah bagaimana? haram hukumnya, namun berdoa dan berzikir Ustazah, Afwan, diperbolehkan, terputus-putus suaranya Ustazah. walaupun zikir dan doanya adalah penggalan kalimat dalam Al-Quran. Afwan Ustazah, untuk Kemudian suaranya terputus-putus Ustazah, lagi, sinyalnya merah. bagaimana dengan penghafalan Al-Quran? Ada perbedaan pandangan dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mengharamkan. Ya, keluar lagi ya untuk jamaah. Mohon ditunggu sebentar dan doakan agar Zoom ini ke depannya berjalan dengan lancar. Halo, Assalamualaikum. Ini mohon maaf, di dalam rumah kayaknya saya bermasalah dengan sinyal. Kita lanjutkan di sini aja ya. Iya Ustazah, tafadhol. Iya, oke, nggak apa-apa tanpa share screen ya, karena saya pakai HP ini. Ya, di dalam saya bermasalah banget nih dari tadi sinyalnya.
Kita tadi sampai di poin nomor berapa jamaah sekalian ke tilawah Al-Quran tadi ya, perbedaan pandangan di antara para ulama berkaitan dengan murojaah atau menghafal Al-Quran dalam pandangan para ulama. Para ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali mereka sepakat bahwa menghafalkan Al-Quran ini masuk dalam kategori yang diharamkan bagi wanita haid. Kenapa? Karena dianggap menghafal ataupun murojaah masuk dalam bagian tilawah, sehingga terlarang bagi wanita yang haid. Baik itu dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan juga Hambali. Berbeda dengan pandangan para ulama dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid itu diperbolehkan untuk menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran tidak masuk dalam kategori tilawah. Makanya para ulama dalam mazhab Maliki mengatakan orang yang tidak dianggap tilawah itu adalah orang yang menghafal Al-Quran. Sedang menghafal, berarti dia tidak sedang niat ngaji sebenarnya. Dia nggak niat tilawah sebetulnya. Dia niat mau menghafal. Menghafal bukan tilawah, kata mereka. Kemudian murojaah dianggap juga bukan tilawah oleh mereka. Kemudian mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, itu juga dianggap bukan tilawah oleh mereka. Sehingga para ulama dalam mazhab Al-Malikiyah mengatakan, boleh-boleh saja wanita haid murojaah, menghafal, mengajar, ataupun belajar ngaji. Ini adalah perbedaan yang sangat-sangat dalam ya, antara para ulama dalam mazhab Maliki dengan para ulama mayoritas yang ada. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan pandangan yang ada seperti ini? Caranya adalah, kalau memang kita tidak dalam kondisi yang terdesak untuk melafadzkan Al-Quran dalam kondisi haid, kita juga bukan orang yang sedang masuk dalam jajaran penghafal Al-Quran, kita juga bukan sebagai pengajar Al-Quran, kita juga mungkin bisa menunda dulu ngajinya, izin dulu selama haid, itu akan lebih selamat sebetulnya ketika kita mengikuti pandangan dari mayoritas ulama yang melarang. Ya. Cuman bagaimana kalau kita ternyata adalah santri tahfiz? Kalau saya enggak murojaah, berarti saya enggak bisa store hafalan saya. Kalau nggak bisa store hafalan, nanti saya nggak naik kelas. Nanti saya nggak lulus. Nanti saya harus ulang kelas lagi tahun depan. Nah ini ya sudahlah. Silakan ambil pendapat dalam mazhab Maliki yang memang mengharuskan untuk dipilih. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid adalah berhubungan badan. Ya, berjima dengan suaminya dalam kondisi haid itu terlarang. Tapi bukan berarti dalam kondisi haid kita harus terpisah tempat, pisah kamar gitu kan. Atau mungkin tidur sekasur tapi kasurnya digarisi garis demarkasi gitu. Nggak boleh cross the line ya gitu. Nggak begitu juga. Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan badan ketika terjadi haid. Lalu kemudian bagaimana dengan percumbuan dengan wanita yang sedang haid? Apakah diperbolehkan? Boleh, asalkan percumbuan itu tidak terjadi pada anggota tubuh yang ada di antara pusar sampai lutut. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika mendatangi istrinya dalam kondisi haid, Nabi menyuruh istrinya untuk memakai sarung dulu, memakai kain dulu dari menutupi pusar ke bawah. Baru Nabi bercumbu dengan istrinya. Ya. Jadi dalam kondisi haid bukan benar-benar istri itu nggak boleh disentuh sama suaminya, tidak boleh berduaan, tidak boleh bercumbu, masih boleh. Yang penting percumbuan itu tidak terjadi antara pusar sampai lutut. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bukan yang terakhir, masih ada 2 lagi ya. Kemudian yang nomor 7 sekarang. Nomor 7 sekarang itu adalah masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalam. Ya, masuk ke dalam masjid itu nggak boleh bagi wanita yang sedang haid untuk berdiam dan berkegiatan di dalam masjid. Di area yang digunakan untuk melaksanakan sholat. Tapi area yang bukan area suci, seperti kamarnya DKM, kantornya DKM, toilet, halaman parkiran, silakan saja. Wanita haid ada di daerah yang sekitar itu. Namun kalau di area suci, tempat pelaksanaan ibadah dilangsungkan, maka seorang wanita haid terlarang untuk masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di dalam. Kemudian bagaimana kalau saya ini seorang driver GoFood misalnya ya, atau saya ingin mengantarkan paket dan alamatnya itu adalah dalam masjid.
Boleh nggak saya masuk ke dalam masjid hanya sekedar mengantarkan pesanan customer saya lalu saya keluar lagi? Jawabannya boleh. Jadi kalau sekedar masuk ke dalam masjid, ya, kemudian mengantarkan sesuatu, lalu tidak sempat duduk-duduk, kita langsung keluar lagi, itu boleh. Diperbolehkan dalam ayat yang bunyinya illa abiri sabilin, kecuali orang yang sedang menyeberang saja, numpang masuk, numpang lewat, lalu keluar lagi, tidak berdiam-diam di dalamnya, itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang terakhir, nomor 8 itu adalah larangan untuk diceraikan. Ya, jadi wanita haid itu tidak boleh diceraikan oleh suaminya. Nah, ini sebetulnya adalah larangan untuk suami ya. Suami itu tidak boleh menceraikan istrinya. Gitu. Nah, jamaah sekalian, di masa Nabi ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid dan dia ditegur sama Nabi. Namanya Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab. Ibnu Umar ini menceraikan istrinya dalam kondisi haid, lalu Umar mengetahui hal itu dan melaporkannya kepada Nabi. Ya Rasul, anak saya dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid nih. Gimana ya? Emang boleh? Atau dia terlarang melakukan itu? Kemudian Nabi mengatakan, murhu falyuraji'ha. Bilang sama Ibnu Umar anakmu itu untuk segera merujuk istrinya. Ya, untuk segera merujuk istrinya. Kalau memang dia ingin menceraikan istrinya itu, falyutalliqha tahiran, maka hendaklah dia itu menceraikan istrinya dalam kondisi suci dari haid. Artinya ada larangan yang jelas dari Nabi untuk menceraikan istri dalam kondisi haid. Makanya menceraikan istri dalam kondisi haid itu masuk dalam kategori talaqun bid'ayyun. Talak yang terlarang, talak yang masuk dalam kategori dosa besar. Kalau pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang sudah tahu bahwa istrinya haid? Dia juga sudah tahu larangan menjatuhkan talak pada istrinya yang sedang haid. Tapi dia tetap ngotot ingin menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Apakah cerainya tetap jatuh, tetap terjadi? Atau talaknya itu batal dan tidak terjadi? Jawabannya adalah talaknya tetap terjadi, istrinya tetap menjalani masa iddah karena dia sudah berstatus sebagai mutallaqah, sebagai orang yang ditalak atau diceraikan. Akan tetapi suaminya berdosa. Jadi istilahnya sah tapi berdosa. Cerainya sah tapi pelakunya berdosa. Ibaratnya apa ya sah dan berdosa itu? Ibaratnya orang sholat pakai sarung curian. Sholatnya sah, tapi perbuatan mencuri itu dosa. Kira-kira seperti itu jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 16:45. Kita masih punya waktu sampai berapa, Mbak Moderator? Kita punya waktu untuk tanya jawab? Ya, ada Ustazah. Sampai jam berapa kita punya waktunya? Sampai jam 5. Sampai jam 5 ya? Oke, baik. Masih ada 15 menit sebelum kita menuju jam 5. Jika ada pertanyaan, silakan. Ya, pertama ini ada yang sudah raise hand dari Mariana KSP dan juga Umu Mutia. Yang pertama Mariana KSP, langsung saja untuk ditanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Ustazah ingin bertanya. Ya. Kalau kita sedang berhadas, apakah boleh kita memandikan orang tua? Maksudnya dalam itu memandikan terakhirnya. Jenazah. Mandikan jenazah. Yang kedua, apakah kalau kita dalam melaksanakan ibadah sholat boleh memakai cadar? Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sebetulnya di luar topik larangan haid dan nifas sebetulnya. Oh, tapi pertanyaan yang pertama itu relate ya, masih relate. Kalau kita sedang berhadas nih, mungkin maksud Ibu tadi berhadas besar ya. Kalau kita sedang berhadas besar, mungkin kita sedang haid, atau mungkin kita sedang nifas, atau berhadas besar yang lain, apakah kita boleh memandikan jenazah? Tidak ada larangan sebetulnya. Sebetulnya tidak ada larangan orang yang berhadas besar untuk memandikan jenazah, nggak ada.
Tapi kalau kita dalam kondisi yang sedang tidak berhadas besar, kita dalam kondisi suci, lalu kita memandikan jenazah, setelah memandikan jenazah kita disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi setelah memandikan jenazah. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi haid, ya habis memandikan jenazah, dia nggak bisa mandi akhirnya. Itu aja sih sebetulnya. Kalau misalnya ada yang lain yang bisa melakukan pemandian jenazah, dan kebetulan teman yang lain ini tidak dalam kondisi haid, ya itu yang lebih afdol. Biar dia bisa melaksanakan mandi sunnah setelah memandikan mayat. Yang kedua, orang yang sholat dalam kondisi bercadar. Sebetulnya kondisi bercadar ini yang bermasalah bukan menutup wajah ya, tapi menutup mulut. Ada dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang sedang sholat itu makruh untuk menutup mulutnya. Ya, makruh untuk menutup mulut. Akan tetapi kemakruhan itu akan berubah bergantung pada kondisi setiap orang. Maka misalnya kalau orang itu Putus-putus Ustazah untuk sinyalnya, suaranya. Masih putus-putus juga suara saya. Iya, sinyalnya merah. Sinyalnya merah. Aduh, mau kemana lagi lah saya ya? Oke, mungkin sekarang udah stabil Ustazah. Udah. Sudah. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang sedang bercadar ini masalahnya adalah menutup mulut ya. Menutup mulut itu dimakruhkan di dalam sholat. Kecuali ada kondisi tertentu yang membuat dia tidak makruh lagi dalam menutup mulutnya saat sholat. Seperti misalnya ketika dia punya penyakit yang sangat berpotensi menular dari mulutnya, maka menutup mulut dalam sholat berjamaah bagi dia tidak lagi menjadi makruh. Itu ya, dalam kaidah sadduz dzari'ah, menutup pintu kemadaratan itu lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Oke, bagaimana dengan wanita yang bercadar? Bergantung juga. Kalau dia bercadar karena mengambil pendapat ulama yang mewajibkan menutup wajah, lalu dia melaksanakan sholat berjamaah di publik yang sangat berpotensi dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka sudah tidak lagi makruh baginya. Itu ya. Akan tetapi, kalau dia memakai cadar itu bukan karena menganggap cadar itu wajib, tapi karena kenyamanan atau anjuran, tapi bukan pendapat yang wajib menurut dia. Nah, kalau yang seperti ini, maka membuka cadar, membuka mulut sebetulnya ya, membuka mulutnya itu tetap afdol dilakukan di dalam sholat, baik itu sholat sendirian atau sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya tadi ngambil pendapat yang wajib, dan dia khawatir berdosa karena wajahnya tampak, maka dia tidak makruh lagi untuk menutup mulutnya dalam pelaksanaan sholat. Jadi tergantung, bercadar karena mengambil pendapat yang mewajibkan atau yang tidak mewajibkan. Baik. Ada pertanyaan berikutnya? Halo, Ya, Mbak Moderator? Ada. Ya. Baik, saat ini dari Ibu ya. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang ingin saya pertanyakan, ketika haid, misalkan sudah bersih nih Ustazah kan, nah artinya sudah diperiksa luar dalam juga ya. Kemudian setelah 15 hari, tetapi ketika misalkan berhubungan badan dengan suami, rupanya besoknya ada timbul bercak sedikit lagi gitu. Nah itu bagaimana hukumnya Ustazah? Padahal sudah mandi dulu gitu. Ya, gitu. Iya, baik. Ini kita kayak di-prank oleh diri kita sendiri ya, Bu ya. Dikira sudah benar-benar bersih, ternyata malah keluar lagi akibat ada stimulannya tadi ya, berhubungan badannya. Baik ya Mas kalian. Jadi begini, kalau kita bicara hukumnya apakah itu masih masuk kategori haid atau tidak, ini sebetulnya kita sudah bahas di sebelumnya. Kemudian kita akan bahas satu lagi tentang hukum bagaimana ternyata berhubungan badan yang ternyata di kondisi yang belum suci dari haid. Kita akan bahas dulu yang nomor 1. Apakah darah yang keluar setelah kita berhubungan badan itu masuk dalam kategori haid? Kalau memang masih dalam rentang 15 hari pertama sejak darah keluar, berarti itu masih dalam hitungan haid.
Misalnya, ada seorang perempuan dia haid selama 7 hari. Dia sudah cek, ya kan? Dia sudah cek, udah bersih gitu kan. Pokoknya saya udah suci lah, dia udah yakin. Lalu dia mandi, malamnya dia berhubungan badan, keesokan harinya, hari ke-8 berarti kan, dia keluar lagi bercak. Oh, berarti ini masih masuk dalam hitungan haid. Kenapa? Karena masih dalam rentang 15 hari pertama sejak darah pertama keluar. Jadi dia haidnya 8 hari sebetulnya. Ya, berarti sebetulnya darah belum benar-benar berhenti, masih keluar mungkin dari rahim, hanya saja tidak sampai menetes ke pembalut. Lalu keesokannya karena ada guncangan mungkin ya, lalu darah yang tidak mengalir sampai pembalut jadi tiba-tiba mengalir sampai pembalut. Oke, jadi haidnya itu ya 8 hari akhirnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan apa yang sudah terlanjur terjadi? Apakah hubungan badan dengan suaminya jadi dosa? Atau bagaimana karena ternyata terjadi masih dalam hitungan haid? Gini, pada dasarnya ketika dia meyakini bahwa dia sudah suci, ya pada dasarnya dia secara zahir udah suci, udah dicek bolak-balik. Ya sudah, berarti pada saat dia berhubungan badan, dia meyakini dilakukan dalam kondisi sudah suci. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak sebetulnya. Nah, jamaah sekalian, untuk menghindari atau mencegah hal ini terulang kembali, maka sebaiknya walaupun sudah suci dari haid, jangan berhubungan badan dulu kalau ternyata hitungan haidnya belum mencapai durasi kebiasaan kita. Misalnya, biasanya dia haidnya 7 hari. Kok 5 hari udah selesai ya? Oh, kayaknya emang haid saya udah selesai nih. Tumben cuma 5 hari, biasanya 7 hari. Tapi udah dicek bolak-balik. Sudah ngecek dengan kapas, sudah ngecek dengan tisu di area kemaluan dan tidak ada bercak lagi ya. Udah pokoknya saya mau mandi aja nih. Mandilah kita. Begitu kita mandi, kita sholat, kita apa gitu kan. Itu jangan berhubungan badan dulu sampai 7 hari itu berlalu. Jangan langsung berhubungan badan di hari ke-5 malam itu ya. Tunggu dulu 2 hari lagi. Nah, kalau udah 2 hari sudah selesai dan memang nggak ada darah nih sampai 7 hari, baru deh malamnya berhubungan badan. Nah, ini sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi prank kayak tadi. Kira-kira seperti itu. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, kalau masih ada waktunya, silakan. Informasi untuk tanya jawab sampai jam 17 lewat 10. Sampai jam 17.10 ya? Iya. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan lagi ya, lewat chat. Saya ingin bertanya, tanda seorang wanita sudah suci setelah selesai haid, apakah selalu keluar cairan bening? Lalu apakah flek kekuningan atau coklat sudah bisa dikatakan bersih haid? Dan apakah boleh langsung berhubungan badan bagi istri baru selesai haid? Ya, ini sebetulnya sudah juga kita jelaskan di sesi yang sebelumnya ya, yang cara menentukan haid dan istihadah ya. Tapi nggak apa-apa, saya ulangi kembali. Bagaimana cara menentukan kita suci dari haid? Pertama, tandanya adalah pertama adalah tanda keputihan. Yang kedua, tidak ada keluar keputihan, tapi juga tidak ada bercak yang ditemukan. Ketika ada seorang sahabiyah, dia membawa kapas berwarna kekuningan. Ya, seorang sahabiyah, sahabat perempuan, dia menghadap Aisyah, mau nanya, dia bawa kapas dengan warna kekuningan, dengan lendir berwarna kekuningan. Dia bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, ini saya udah nggak keluar darah yang merah hitam lagi, enggak, yang coklat aja udah enggak, ini cuma tinggal kekuningannya doang. Apakah saya boleh segera melaksanakan mandi janabah supaya saya bisa segera sholat dan lain sebagainya? Apa kata Sayyidah Aisyah? La ta'jalan, jangan buru-buru hatta tarayna al-qassa al-bayda, sampai kamu mendapati al-qassa al-bayda. Apa yang disebut dengan al-qassa al-bayda? Al-qassa al-bayda itu maknanya ada 2. Makna yang pertama, al-qassa al-bayda itu adalah keputihan. Ya, kalau udah keluar keputihan, oh berarti ini salah satu tanda suci dari haid. Tapi bagaimana kalau nggak keluar al-qassa al-bayda, maka nggak keluar keputihan, maka al-qassa al-bayda ini dimaknai dengan bersihnya kapas atau tisu yang dicolek ke kemaluan. Begitu dicek kemaluannya dengan tisu atau kapas basah, sudah tidak bersisa lagi ada bercak di situ.
Oh, berarti sudah suci, insya Allah. Silakan mandi, silakan sholat dan lain sebagainya. Tapi untuk hubungan badan kalau bisa ditunggu sampai durasi kebiasaan haid biasanya itu berlalu, seperti pada jawaban dari pertanyaan yang sebelum ini tadi. Itu saja tadi ya pertanyaannya ya. Dan apakah boleh langsung berhubungan badan bagi seorang istri yang baru selesai? Iya, boleh sih boleh. Cuman kalau khawatir darahnya keluar lagi, sebaiknya menunggu sampai durasi kebiasaannya berlalu. Biasanya dia haidnya berapa lama? Oh, biasanya dia 7. Kalau dia sucinya hari kelima, ya udah bersuci aja. Tapi jangan berhubungan badan kalau bisa. Tunggu hari ke-7. Tunggu suci 2-3 hari dulu baru berhubungan badan. Khawatir darah keluar lagi. Karena berhentinya sebelum hari kebiasaan. Tapi kalau misalnya ngotot tetap mau berhubungan badan juga ya pada dasarnya boleh-boleh aja. Cuman khawatir diprank sama badan kita sendiri habis berhubungan badan keluar darah. Khawatirnya itu saja. Kalau dirasa aman, silakan. Baik. Dan lagi pertanyaan dari Dewi Nuraini dan juga Mbak Dewi Nuraini terlebih dahulu. Ya, silakan untuk Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, tadi yang penjelasan terkait dengan masuk masjid, pelarangan untuk wanita haid itu, apakah ada perbedaan pendapat di antara ulama? Karena kayaknya tadi tidak ada penjelasan itu. Seperti halnya kalau membaca mushaf kan ada perbedaan ulama pendapatnya. Nah, bagaimana dengan masuk masjid? Apakah semua sepakat bahwa masuk masjid tidak boleh atau ada perbedaan pendapat? Baik, itu saja. Terima kasih. Iya, masuk masjid bagi wanita yang sedang haid dan berdiam diri di dalamnya tidak ada perbedaan di antara kalangan ulama 4 madhab. Yang berbeda adalah batasan masjid yang tidak boleh dimasuki olehnya. Hanya batasan masjidnya saja yang mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh area masjid, baik dilakukan ibadah di dalamnya atau tidak, kecuali toiletnya saja. Nanti ada lagi yang menyatakan seluruh bagian masjid sampai parkiran-parkirannya selama masih berstatus sebagai tanah wakaf, tidak boleh juga wanita haid ada di situ. Nah, itu yang paling strict. Jadi di parkiran pun, kalau misalnya kita lagi jualan atau buka stand di parkiran masjid yang masih berstatus tanah wakaf, oh berarti nggak boleh juga. Itu adalah pandangan yang paling strict. Tapi pandangan yang paling toleran adalah hanya di area yang dilaksanakan ibadah saja. Hanya ruang ibadah saja, parkirannya silahkan, terasnya silahkan, ruangan DKM-nya silahkan, ruangan serbaguna silahkan, gitu ya. Itu yang paling toleran. Tapi belum ada di antara 4 madhab itu yang memperbolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalamnya, belum ada. Di ruangan ibadah khususnya. Semoga jelas ya untuk Mbak Dewi pertanyaannya. Lanjut pada Bunda Meli Haryanti, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya cuma mengulang saja. Ada beberapa poin tadi yang tidak saya paham dari Ustazah. Mungkin karena loading saya agak lama kali ya Ustazah. Mohon diulang di bagian tadi itu apa namanya tuh dalam head udah biasa 7 hari stop gitu kan. Stop. Kadang juga kita nih nggak normal nih. Saya contohkan diri saya. Kadang dia 7 hari selesai, kadang 8 hari, bahkan 3 hari, bahkan 4 hari. Bingung saya menghadapi head saya ini gitu kan, karena hormon mungkin dalam keadaan tidak baik. Terkadang saya bertanya si A ataupun si B yang cukup memang walaupun bukan bidangnya tapi dia cukup mengerti. Jadi saya disarankan untuk di saat dia kering silakan sholat. Tapi kalau di saat dia basah tinggalkan sholatnya. Nah, hukum ini bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Saya bingung dengan haid saya yang tidak menentu dan tidak jelas. Ya. Terima kasih. Gini, bagi orang yang durasi haidnya selalu berbeda-beda di setiap siklusnya.
Iya, Maka dia menghukuminya gini, Bu. Misalnya, aduh saya kadang 4 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari. Ini saya tidak menjelaskan ini ya, dari awal sampai akhir saya tidak menjelaskan durasi haid. iya. Saya sedang tidak menjelaskan itu dari awal, saya nggak menjelaskan ini. Saya tadi hanya menjelaskan kalau suci haid sebelum durasi kebiasaan, silakan mandi, silakan sholat, silakan ngaji, silakan megang mushaf. Tapi untuk berhubungan badan, silakan mungkin sebaiknya ditunda dulu biar tidak ada stimulasi keluarnya darah lagi. Itu aja yang tadi saya bahas. Saya tidak membahas tentang pertanyaan Ibu yang tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas sekarang. Bagaimana dengan kondisi orang yang haidnya itu sering berbeda-beda? Kadang 4 hari, kadang 3 hari, kadang 7 hari. Aduh, kok beda-beda terus ya saya haidnya. Nah, bagaimana cara saya bersikap? Kapan saya bersuci? Maka kalau secara zahir kita sudah mendapati darah berhenti, kita sudah ngecek pakai kapas dan tisu. Cara ngeceknya gini, Bu. Ibu duduk di kloset, membuka kedua kaki, mohon maaf ini agak vulgar. Lalu ibu ambil tisu basah atau kapas yang dibasahi, dicolek bagian pintu kemaluan. Ya, dicolek di pintu kemaluan. Jadi jangan cuma ngelihat softtek saja. Tidak. Karena kalau hanya ngelihat ke pembalut, bisa saja darah masih turun dari rahim, hanya belum sampai menetes ke pembalut. Maka caranya adalah kita buka celana dalam, mohon maaf, kita duduk di kloset, lalu kita ambil tisu basah atau kapas basah, kita colek di lubang kemaluannya, tentu jangan dalam-dalam, nanti khawatir infeksi. Kalau misalnya kapas basah atau tisu basah ini masih ada bercak, walaupun kecoklatan, walaupun kekuningan, jangan mandi dulu. Karena itu artinya haid masih terjadi. Tapi kalau begitu ibu colek tidak ada bercak sama sekali, malah yang ibu dapati adalah keputihan, lendir keputihan. Oh, berarti ibu sudah suci, silahkan mandi, silahkan sholat. Tapi kok nggak sama ya jumlah hari haid saya bulan ini dan bulan kemarin? Tidak masalah. Haid kita tidak selalu harus sama-sama persis dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena memang setiap perempuan itu berbeda. Hormonnya berbeda, siklus kebiasaan haidnya juga berbeda. Bisa saja kemarin ibu haid 4 hari, bulan ini ibu haidnya 5 hari. Bisa saja bulan depan ibu haidnya 8 hari. Bisa saja bulan depannya lagi 10 hari, begitu seterusnya. Intinya begitu secara zahir ibu temukan diri ibu sudah berhenti darahnya dengan cara pengecekan seperti itu, silahkan mandi, silahkan sholat, dan lain sebagainya. Bagaimana jika ternyata asumsi kita keliru? Kita pikir kita sudah suci, ternyata begitu hari ke-6 keluar lagi darahnya, ya sudah kita berhenti lagi dari sholat, kita berhenti lagi dari tilawah, karena ternyata haid yang kita pikir sudah suci ternyata belum suci. Wajar, manusiawi, karena kita manusia yang tidak selalu presisi dalam mengambil suatu keputusan. Semua Allah yang sudah mengatur. Yang penting kaidahnya adalah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi segala sesuatu dengan zahirnya, yang tampak pada mata kita, yang sampai pada pengetahuan kita. Soal apa yang tidak nampak pada pengetahuan kita, yang tidak bisa kita jangkau dengan mata kita, pengetahuan kita, itu menjadi urusan Allah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Iya, Zada khair. Ya, masih ada waktunya lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir. Satu silakan. pertanyaan ada di kolom chat dari Nurdwi Wulandari. Pertanyaannya, darah menjelang kelahiran yang keluar apakah masih wajib sholat? Apakah darah yang keluar menjelang kelahiran itu masuk dalam kategori nifas? Ya, gini, ya mas sekalian. Kita lihat apa sih sebetulnya definisi dari nifas. Nifas itu definisinya adalah adam al-kharij aqibal wiladah. Darah yang keluar pasca persalinan. Ya, atau ba'da faraghir rahimi anil hamli. Setelah kita selesai atau setelah janin dalam perut itu keluar. Kalau di dalam perut itu masih ada janinnya, berarti darah yang keluar belum masuk kategori nifas. Nah, itu adalah pengertian yang diberikan
oleh para ulama mayoritas dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Artinya, para ulama dalam 3 mazhab ini mengatakan bahwa kalau bayinya belum lahir, maka darah belum bisa dikatakan nifas. Kemungkinan besar itu adalah istihadah. Berbeda halnya dengan para ulama dalam mazhab Hambali yang sudah mulai menghitung nifas sejak terjadinya al-waj'u. Al-waj'u itu adalah kontraksi yang disertai dengan rasa sakit menjelang persalinan. Kalau menjelang persalinan sudah dirasakan sakit dan menjadi tanda-tanda bentar lagi mau lahir bayinya, keluar darah, kata mazhab Hambali, ini sudah nifas. Tapi mayoritas ulama enggak. Patokannya bukan sakit, patokannya bukan kontraksi, bukan. Patokannya bayinya udah keluar apa belum. Kalau bayinya masih ada di dalam perut, darah apapun yang keluar tidak masuk kategori nifas. Konsekuensinya apa? Kalau kita ambil pendapat mayoritas ya, kita ambil pendapat mayoritas nih. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mereka mengatakan ya udah, kalau misalnya kita menjelang lahiran, bayi belum keluar darah, oh ini istihadah. Kalau kita masih memungkinkan untuk sholat, ya kita sholat. Sholat itu wajib masih. Ya, jadi tolong diseka dulu gitu ya, diseka dulu lendir yang darah itu diseka. Wudhu, kita sholat. Gak mampu berdiri, ya kita duduk. Gak mampu duduk, ya kita tiduran miring. Cuman gini, kalau lagi kontraksi, apalagi lagi proses pembukaan itu kan mulesnya kan luar biasa. Boro-boro kita mikirin sholat ya. Cara mengusir rasa sakit dengan cara menghilangkan sugesti rasa sakit saja kita sudah kesulitan. Gimana caranya orang yang lagi ngeden atau orang yang lagi kesakitan mau melahirkan mau sholat? Makanya kadang-kadang orang yang sudah orang menjelang melahirkan kebanyakan sih nggak sholat. Kebanyakannya. Nah, karena gini, dia misalnya sudah mulai kesakitan dari sejak sebelum zuhur. Proses pembukaannya sampai maghrib. Lahirlah bayi itu pas maghrib. Berarti kan nifasnya dimulai di waktu maghrib. Tapi dia nggak sholat zuhur sama asarnya. Udah terlanjur itu terjadi. Oh, berarti sekarang kita menyadari, oh ternyata saya nggak sholat di waktu zuhur dan asar itu, padahal saya masih wajib sholat. Apa harus kita kerjakan sekarang kalau itu udah terlanjur terjadi? Jadi kita qadha sholatnya, kita qadha sholat zuhur dan asar yang tidak kita kerjakan ketika kita sedang kesakitan jelang persalinan. Karena ternyata di masa itu kita masih wajib sholat, tapi kita tidak sholat karena sakit yang terlampau berat sampai kita punya kendala untuk melaksanakan. Kira-kira seperti itu. Baik, sudah jelas ya insya Allah penjelasannya dari Ustazah ini. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Ustazah. Oh, masih ada ya? Iya, enggak, itu sudah pertanyaan terakhir. Oh, itu tadi pertanyaan terakhir. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi mengenai larangan wanita haid dan nifas itu adalah beberapa larangan, tapi yang kita bahas saat ini hanya 8 larangan. Seperti yang sudah dibahas, yaitu mengenai sholat, puasa, tawaf, larangan memegang mushaf, lalu berhubungan badan, larangan masuk ke dalam masjid dan berdiam diri di masjid, lalu ada larangan juga untuk diceraikan. Ya. Oh ya, larangan juga, satu lagi larangan membaca Al-Quran ya. Baik, semoga dengan penjelasan yang sudah dijelaskan mengenai dengan pendapat para ulama terdahulu dan juga beberapa masalah. Dalam kajian ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi jamaah atau sahabat sejati sekalian yang telah bergabung dalam. Nah, selanjutnya boleh langsung dilanjutkan doa dari Ustazah. Ya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kita sama-sama tutup kajian kita dengan berdoa. Kita juga selipkan dalam doa kita, mudah-mudahan rakyat Palestina di sana segera Allah berikan jalan keluar yang terbaik, diberikan ketabahan, diberikan kondisi yang pulih kembali. Kalau perlu mudah-mudahan datang kemerdekaan itu di waktu yang secepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah
demi kesejahteraan rakyat Palestina, keselamatan mereka, kebaikan apapun dari mereka, dan terhindar lagi dari segala yang tidak menyenangkan. Begitu juga kita tujukan Al-Fatihah ini untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan keridhaan kepada kita, umur panjang dalam kesehatan, dalam kebaikan, keimanan, dan kelak Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim bil khair. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sekali atas beberapa kendala yang terjadi, sinyal problem ya, atau ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku luka lihada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mohon maaf ya untuk Ustazah ini jika ada kekurangan dari kami di Hadijah Foundation. Ya syukron kasiron Ustazah ini terakhir atas penjelasan dan juga materi hari ini. Juga jazakallahu khair untuk para akhwatilah yang telah bergabung. Mari kita tutup kelas ini dengan istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai bertemu di kajian selanjutnya. Amin. Saya izin live Zoom meeting ya. Iya, boleh saja. Syukron. Sadaqallah